NCR ZPP High School, Chittedu. Republic Day celebrations 2026. విద్యార్థులైన మీకందరికీ కూడా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీరందరూ ఒకసారి నేను భారత్ మాతాకి అంటాను, మీరు అందరూ జై అని చెప్పాలి. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి శుభాకాంక్షలు. మరి ఎందరో మహానుభావులు మరి ప్రాణత్యాగాలు సైతము లెక్క చేయకుండా పోరాడి మనకి స్వాతంత్రం రచించారు. తర్వాత రాజ్యాంగాన్ని రచన చేయబడింది. మరి ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం అనేది మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే, బదిలోకి ఎందుకు వస్తున్నావు, మనం ఏం చేస్తున్నాము, చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటి? ఉపాధ్యాయులకు నమస్సమాంతిని, విద్యార్థులకు 77వ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఉపాధ్యాయులు అలాగే ప్రధానోపాధ్యాయురాలు గారు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ సంవత్సరం 10వ తరగతికి ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్న మా 10th క్లాస్ విద్యార్థులందరికీ గురువులకు ఏం చేయగలుగుతాం అనే విద్యా బుద్ధులు మంచిగా నేర్చుకొని మంచి అలవాట్లతో మంచిగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ, in India on this day in 1950 our constitution came into effect. It gives us the rights and duties of being responsible citizens. We remember the sacrifices of our freedom fighters today. Republic Day teaches us unity in diversity. It reminds us to respect our nation and its values. Our Constitution promotes justice, liberty, equality, and fraternity. We should always work honestly for the progress of our country. Let us promise to be disciplined and responsible citizens of India. Jai Hind and happy Headmistress ma'am, esteemed teachers, and my dear friends, very good morning to one and all. Now we are here together to celebrate our 77th Republic Day. Now I would like to speak a few words about our Republic Day. Imagine that after independence in 1947, India needed a great and strong foundation. A team of brilliant minds came together to draft it, led by Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, and 7 key members. They weren't just lawyers or leaders, they were the visionaries who poured their hearts to create a document which provides us justice, liberty, equality, and fraternity to every citizen of India. The journey wasn't so quick. The Constituent Assembly started work in December 1946. It took them nearly 3 years, exactly 2 years, 11 months, and 18 days to prepare the final draft. They held 11 sessions over 165 days. Imagine that 2000 amendments were discussed on 26th November 1949. Then our constitution came into play on 26th January 1950. Dr. Babu Rajendra Prasad signed it first. The constitution doesn't just a book. It's a promise to make an India where no one is left behind, from the villages to the cities. It gives us right to vote, speak freely, and dream big. The rights come with duties too, to protect our unity, respect diversity, and work hard. As the students, let's pledge to
To honor this legacy, let's say on this Republic Day, Jai Hind, let's make our India proud. Thank you for all for spending your valuable time to listen my words. 1877 Republic Day. This day is very special to our country because the Constitution of India came into proud. Today we are celebrating 77th Republic Day because the Constitution of India came into force on 26th January 1950. Our freedom fighters sacrificed their life so that we can live freely today. Republic Day teach us the value of freedom, equality and unity. We should always respect our nation and follow the rule of the Constitution. Let us hard work and make India proud. Happy Republic Day to all. Thank you. Jai Hind. Good morning to all the Good morning to all the teachers and my dear friends. I am Haricharishma. I am studying 10th class. Today I am honored to speak on the occasion of Republic Day. It is very special day for all the Indians. Republic Day was celebrated 26 January in every year. Mark the day when the Constitution of India came effect in 1950. This day transformed India into a newly formed republic and independent country. It's a day that reminds us our great national freedom fighters struggles and the values our nation stands for justice, liberty, equality and fraternity. The Constitution of India is not just a book. It is guide us our making India a better place. As a students and future leaders, we must understand our responsibilities towards our country. May this day inspire us all to be better citizens and contribute positively to our great nation. Thank you. Very good. My dear friends, first of all, I wish you happy Republic Day. It is a great honor to stand and speak with all of you today. I am Saren. I am studying 10th class. This Republic Day, this is the topic and I believe very important. Worth discussing. It affects our lives in many ways. Understanding it can bring positive change. My goal is to share that are simple, meaningful, practical. I hope this speech will inspire you to take small steps towards improvement. We have the ability make a difference no matter how small it may seem. This is not just about learning but also about growing together as a community. Discussions like this chance to explore new perspectives. They helps us connect to each other, find ways to contribute to positively. And thank you for your presence and attention which inspire me to give my best. Let us begin this journey with an open mind to willingness. Feel free to share your thoughts or questions at the end of my speech. I want to thank you for being here and let's get started. Today we gather to celebrate 77th Republic Day of India. Republic Day we celebrate January 26 every year. Republic Day is a national festival. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar is called father of the Indian Constitution. Indian Constitution gives rights and duties. As I come to end of my speech, I want to thank you for being here. Thank you for listening. It has been wonderful experience. Share your thoughts with you. I hope ideas and points very meaningful and helpful. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for giving this golden opportunity. Good morning everyone, respected teachers, principal madam and my dear friends. I am P. Meghana. I am studying 10th class. It's a great honor to stand here and speak with all of you. On this bright morning, we are to gather to celebrate Republic Day. We are reminded that India was completed 77 years of being the largest democracy in the world. Today we are looking at the green color of the flag above us. We are not looking at a piece of a cloth. It reminds us the brave freedom fighters who sacrificed for our independence. Our constitution came into force, giving every citizen rights and duties and the freedom to dream of a better future. It's a day to be proud of our diverse country under one flag. January 26 is a very important festival. Nation for all Indians. I like to ask one question. Why India is called Republic? Because it's the head of the state, the president is elected by the people for a fixed term. The constitution gave the citizens of India the power
to flourish their own government and plough the way for democracy. It's a day we celebrate with great joy and happiness. It's a day of pride, integrity, and unity of all Indians. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat. Today I feel proud to speak on the occasion of Republic Day. Republic Day is celebrated every year on 26th January in India. On this day in 1950, our constitution came into effect to give us the right and duties of being responsible. Myself, I am Lakshmi Saranya and 10th standard. First of all, happy Republic Day to all, and I am so honorable to be here. On this day, 26th January 1950, India became Republic because the Constitution of India came into effect. Independence gave us freedom, but Republic Day gave us a system where everyone is equal under law. On this day, Republic Day, by the voice of change and all hands together to build a better tomorrow together, and we are India. I am so thankful for being part of this journey, and thank you so much for giving me this opportunity, and I wish you all the best. Opportunity to introduce myself. I am Harini and I am 10th standard. I am excited to share my thoughts on Republic Day. India is a Republic Day of diversity, bonded by love and affection. May this Republic Day fill your heart with pride for your national and inspire you to work toward its progress. Republic Day teaches us discipline, respect and opportunity. At last, happy Republic Day to all. It has been a pleasure speaking with you today. I am so grateful. Thank you for this opportunity. భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం ఉత్తరాన ఉన్నతమై హిమగిరి శిఖరం దక్షిణాన నెలకొన్నది హిందూ సముద్రం ఉత్తరాన ఉన్నతమై హిమగిరి శిఖరం దక్షిణాన నెలకొన్నది హిందూ సముద్రం తూర్పు దిశ పొంగే పొరలై గంగా సంద్రం తూర్పు దిశ పొంగే పొరలై గంగా సంద్రం పశ్చిమాన అనంతమై సింధు సముద్రం పశ్చిమాన అనంతమై సింధు సముద్రం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం రత్న గర్భ పేరుగన్న భారతదేశం ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం రత్న గర్భ పేరుగన్న భారతదేశం వీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం వీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం సత్య ధర్మ శాంతులున్న ప్రేమ కుటీరం సత్య ధర్మ శాంతులున్న ప్రేమ కుటీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం కోకిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం కొండ కోన వాగు పాడు సంస్కృతి గీతం కోకిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం కొండ కోన వాగు పాడు సంస్కృతి గీతం గుండె గుండె కలుసుకుంటే సమరస భావం గుండె గుండె కలుసుకుంటే సమరస భావం చేయి చేయి కలిపితేనే ప్రగతుల తీరం చేయి చేయి కలిపితేనే ప్రగతుల తీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం నిర్మల సుర గంగా జల సంగమ క్షేత్రం రంగుల హరివిల్లుల విరసిల్లిన నిలయం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం మంది ఇంటి పేరు కాదుర గాంధీ ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ
కరెన్సీ నోటు మీద ఇలా నడి రోడ్డు మీద మనం చూస్తున్న బొమ్మ కాదుర గాంధీ. భరతమాత తలరా తను మార్చిన విధాతరా గాంధీ. తరతరాలయమయాతన తీర్చిన వరదాతర గాంధీ. కొంతమంది ఇంటి పేరు కాదుర గాంధీ. ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ. రామనామమే తపంతా, ప్రేమధామమే మనసంతా. ఆశ్రమ దీక్ష స్వతంత్ర కాంక్ష ఆకృతి దాల్చిన అవధూత. అపురూపం మా చరిత. ధర్మయోగమే జన్మంతా, ధర్మక్షేత్రమే బ్రతుకంతా. సంభవామి అని ప్రకటించిన అలనాటి కృష్ణ భగవద్గీత. ఈ పోసి నోటి తాత మనలాగే ఓ తల్లి కన్న మామూలు మనిషి కదరా గాంధీ. మహాత్ముడంటూ మన్నన పొందే స్థాయికి పెంచెదాయన సూక్తి. సత్యాహింసల మార్గజ్యోతి నవశకానికే నాంది. రఘుపతి రాఘవ రాజారాం पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्नधि भगवान. గుప్పెడు ఉప్పును పోగేసి నిప్పుల ఉప్పెనగా చేసి తండి యాత్రనే దండయాత్రగా ముందుకు నడిపిన అధినేత. సిసలైన జగజ్జేత. చిరకాయంత్రం చూపించి స్వదేశ సూత్రం నేర్పించి నూలు పోగుతో మధుపుటేనుగును బంధించాడు రజాతి పిత. సంకల్ప బలం చేత సూర్యుడస్తమించని రాజ్యానికి పడమర దారిని చూపిన క్రాంతి. తూర్పు తెల్లారని నడి రాత్రికి స్వేచ్ఛాబానుడి ప్రభాత కాంతి. పదవులు కోరని పావనమూర్తి. హృదయాలేని నా చక్రవర్తి. ఇలాంటి నరుడు కైలాతలంపై నడయాడిన నాటి సంగతి. నమ్మరానిదని నమ్మకముందే ముందు తరాలకు చెప్పండి. నమ్మరానిదని నమ్మకముందే ముందు తరాలకు చెప్పండి. సర్వజనహితం నా మతం. అంతరానితనాన్ని అంతఃకలహాన్ని అంతం చేసేందుకే నా ఆయువంతా అంకితం. హే రామ్ హే రామ్ హే రామ్. Let's
अब चल आजा थर 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 कांपे थर थर करती से डर थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है हमको ये जमाना चाहो तो हमको आज़माना हर बार हम चार साल हम इश्क बात दिलवाले कहते हैं हमको प्यार से हमारे छूटे के प्यार से हमारे प्यार से हमारे दुश्मन के छुड़ा दे हम इंडिया दुश्मन के छुड़ा दे हम इंडिया इंद्र डॉक्टर ग्रुप फोटो ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है हमको ये जमाना चाहो तो हमको आज़माना हर बार हम चार साल हम इश्क बात दिलवाले कहते हैं हमको प्यार से हमारे प्यार से हमारे हमारे दुश्मन के छुड़ा दे हम इंडिया दुश्मन के छुड़ा दे हम इंडिया तो सी
कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा నాకు టీ రాదు ఇంకా టీ రాదా డ్రైవింగ్ నడపా చైర్మన్ గారిని గిఫ్ట్లు ఇచ్చి వెళ్ళవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. చైర్మన్ గారు గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసి వెళ్ళవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
పిల్లలు చూడరా మన మువ్వన్నెల జెండా చూడరా పాడర తమ్ముళ్ళు పాడర మన భారత మాత కీర్తి పాడరా చూడరా పిల్లలు చూడరా మన మువ్వన్నెల జెండా చూడరా పాడర తమ్ముళ్ళు పాడరా మన భారత మాత కీర్తి పాడరా కులము మతము ఏదైనా మనమంతా ఒకటే భారతీయులం భాషలు వేరై ఉన్నా కలిసుండేవే ఒకే కుటుంబం చదువుల తల్లికి మొక్కుదాం దేశ ప్రగతికి బాటలు వేద్దాం గాంధీ తాత హింస మార్గం నెహ్రూ మామ శాంతి మంత్రం వీరుల త్యాగం మరువద్దు దేశ గౌరవం వీడద్దు వందే మాతరమందం జయ హో భారతందా చూడరా పిల్లలు చూడరా మన మువ్వన్నెల జెండా చూడరా గణతంత్ర దినోత్సవం గర్వంగా జరుపుదాం మువ్వన్నెల జెండాని గగనంలో నిలుపుదాం గణతంత్ర దినోత్సవం గర్వంగా జరుపుదాం మువ్వన్నెల జెండాని గగనంలో నిలుపుదాం మహనీయుల త్యాగాలను వెలుగెత్తి చాటుదాం మహనీయుల త్యాగాలను వెలుగెత్తి చాటుదాం భరత మాత స్వప్నాలను సాధించి చూపుదాం గణతంత్ర దినోత్సవం గర్వంగా జరుపుదాం మువ్వన్నెల జెండాని గగనంలో నిలుపుదాం జై భరత మాత జై జై భరత మాత 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 కులమతాలు వేరైనా కలసి మెలసి బ్రతుకుదాం కలిసి మెలిసి బ్రతుకుదాం కలతలేని సమాజాన్ని కాలంలో కలుపుదాం కాలంలో కలుపుదాం కులమతాలు వేరైనా కలసి మెలసి బ్రతుకుదాం కలతలేని సమాజాన్ని కాలంలో కలుపుదాం కాలంలో కలుపుదాం నీవు నేను అంత కలిసి నవశకాన్ని నిర్మిద్దాం నీవు నేను అంత కలిసి నవశకాన్ని నిర్మిద్దాం భరత మాత ఆశయాల ఆత్మకథను బోధిద్దాం గణతంత్ర దినోత్సవం గర్వంగా జరుపుదాం మువ్వన్నెల జెండాని గగనంలో నిలుపుదాం జై భరత మాత జై జై భరత మాత జై భరత మాత జై జై భరత మాత తక్షశిల నలందల చరిత్రలను చదువుదాం సులిత్తలను చదువుదాం సున్నాని శోధించిన ఘనత మనది తెలుపుదాం మనది తెలుపుదాం తక్షశిల నలందల చరిత్రలను చదువుదాం సున్నాని శోధించిన
వచ్చిన ఘనత మనది తెలుపుదాం, వేదాలకు పుట్టినిల్లు ప్రణమిలి పాడుదాం, ఆధ్యాత్మిక ఆనవాళ్ళు ఆలపించి తీరుదా. గణతంత్ర దినోత్సవం గర్వంగా జరుపుదాం, మూవన్నెల జెండాని గగనంలో నిలుపుదా. జై భరత మాత, జై జై భరత మాత, జై భరత మాత, జై జై భరత మాత. జీవనదుల ప్రవాహాన్ని ప్రగతి పదం వాడుదాం, ప్రకృతిలో మమేకమై పరవశించి ఆడుదాం, జీవనదుల ప్రవాహాన్ని ప్రగతి పదం వాడుదాం, ప్రకృతిలో మమేకమై పరవశించి ఆడుదాం, హిమగిరుల శిఖరంగా ఉవ్వెత్తున ఎదుగుదాం, పాడి పంట పల్లె పడచు సంస్కృతిలో నడుద్దాం. గణతంత్ర దినోత్సవం గర్వంగా జరుపుదాం, మూవన్నెల జెండాని గగనంలో నిలుపుదా. అందరికీ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. లాస్ట్ కార్యక్రమంకి వచ్చేసాం. ఇంకొంచెం ఓపిక ఉన్న పిల్లలు. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అంటే వందన సమర్పణ. అంటే ఈ కార్యక్రమం మొదలైనప్పటి నుంచి మనకి రకరకాల సహాయాలు పొందుంటాం మనం. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి కృతజ్ఞత తెలుపుకునే కార్యక్రమం ఇది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అంటే. అయితే ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా ఎంతో మంది శ్రమించితేనే ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చిందనమాట. వినాలి. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందుగా ఫస్ట్ దీని మొత్తానికి కారణమైనటువంటి మన హెచ్ఎం మేడం గారికి మనందరం కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. మంచి క్లాప్స్తో మేడం గారికి మంచి థ్యాంక్స్ చెప్తాం. ఒకసారి క్లాప్స్ కూడా అందరూ వినాలి, మీరు వినాలి. చాక్లెట్లు వస్తున్నాయి మీకు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన కార్యక్రమం చాక్లెట్లు పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలైంది కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచన చెప్పి చాక్లెట్ మీకు వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ మన మేడం గారికి ఎంత సహాయం చేయకపోతే ఎంత అవుట్పుట్ వచ్చిందనేది మనం మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. తర్వాత మనం మంచి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది మన పీడీ సార్లో కృష్ణ సార్ అని ధనంజయ సార్. మీరు చూడండి, నేను ఇప్పటివరకు పనిచేసిన స్కూల్లో ఎక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం జరగలేదు. ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం ఇంత బాగా అసలు పొద్దున ఒకసారి సూర్యప్రకాష్ సార్ అన్నారు ఎల్బేశ్వరం ఉన్నట్టుంది అన్నారు. కాబట్టి అంత బాగా గ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దారు. దాదాపు 4 రోజుల నుంచి ఇదే పని మీద ఉన్నటువంటి పీడీ సార్లకి మనం బాగా క్లాప్స్ కొట్టి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. క్లాప్స్ కొట్టాలి. మీరు విన్నా లేదు వినాలి. మన పీడీ సార్లు ఎంత శ్రమించకపోతే ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ రూపుదిద్దించబడింది. చూడండి ఎంత బాగా చేస్తున్నారు కృష్ణ సార్ అండ్ ధనంజయ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మంచి ప్రోగ్రాంలో మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేశారు. తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చూడండి, మనం కెమెరామెన్ పెట్టుకోవాలా. మరి ఎవరు మాట్లాడారు నా కెమెరామెన్ మాత్రం ప్రతి దాన్ని బంధిస్తూ ఉన్నారు, పిల్లలే చేస్తున్నారు. కానీ ఆయన ఎండాలేదు, ఆయనకి ఏమీ లేదు, కాళ్ళు పిల్లలు లేనట్టున్నాయి. మన బాధపడ్డ సార్కి మనం అందరం కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఆయనకి ఏం అవసరం చెప్పండి, దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసి అనేక మళ్ళీ మన గ్రూపులో పెడతారు. అప్పుడు మనం ఆనందంగా చూసుకోవడానికి మంచి కార్యక్రమం చేస్తారు సార్. ఆయనకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. వెంటనే ఉంటే క్లాప్స్ పెడతారు. మీరు ఉండాలి. నేను ఏం చెప్పాను, బాలచంద్ర సార్ చేసే కష్టాన్ని చెప్పాను. మీరు దాన్ని క్లాప్స్ పెట్టలేదంటే వినట్లేదు అని అర్థం. వినాలి బాగా. అదేవిధంగా ప్రతి టీచర్ కూడా ఫస్ట్ నుంచి హెచ్ఎం మేడం దగ్గర నుంచి చూస్తే మన ఫస్ట్ తర్వాత తెలుగు సారాల్లో మంచి ప్రైవేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. సో ఈ ప్రైవేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట పిల్లలకి. అది పెన్ కావచ్చు, పెద్ద వేరే ఖరీదారు డెవలప్ కావచ్చు, అది మంచి ప్రైజ్ కాబట్టి గర్వంగా పిల్లలు స్కిల్ తీసుకెళ్తారు అనమాట. తెలుగు సారాల్లో ఇద్దరు కూడా అక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తర్వాత అందరు టీచర్లు కూడా ఎన్నో సార్ వాళ్ళు అనిల్ సార్ అక్కడ కూర్చొని అక్కడ పిల్లలందరూ క్రమశిక్షణలో పెడతా ఉన్నాడు. తర్వాత మన ఇంగ్లీష్ సార్ వాళ్ళు సేనా సార్ కానీ, బాలచంద్ర సార్ కానీ, జనార్దన్ సార్ కానీ అక్కడంతా కూర్చొని పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో ఉన్నట్టు ఉంచడంలో సహాయపడ్డారు. వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. తర్వాత మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మన సూర్యప్రకాష్ సార్ కానీ, సుబ్బయ్య సార్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా
నిన్న కూడా వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ కార్యక్రమానికి మంచి సహాయం అందించారు. వాళ్ళకు కూడా మనందరి తరఫున క్లాప్స్ పెట్టి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. తర్వాత ఫిజిక్స్ చేసిన మన మేడము డివిజన్ లెవెల్లో నియోజకవర్గ లెవెల్లో ఒక కార్యక్రమానికి బహుమతి ప్రదానం తీసుకోవడానికి వెళ్ళిన జయంతి మేడం గారు, శోభారాణి మేడం గారు కూడా వచ్చి వెనకంట కూర్చొని పిల్లలందరూ క్రమశిక్షణలో పెట్టారు ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ అవ్వడానికి. తర్వాత బయాలజీ వాళ్ళు కూడా మన విజయలక్ష్మీరావు బాగానే వచ్చేసి ఆ ఉప్పు తీసుకొని ఫలితా ఉన్నాం. ఎంత హుషారుగా పాల్గొన్నారు చూడండి, అంత వయసులో కూడా వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. తర్వాత మన సోషల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి శోభారాణి మేడం అవుతుందని వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ నుంచి అందరినీ ఉత్సాహపరుస్తూ క్రమశిక్షణతో చేస్తూ సుధాకర్ సార్ అయితే నడుము నుంచి ముఖ్యంలో కానీ ఆ ఉప్పు వెళ్ళడంలో కానీ చాలా బాగా చేస్తూనే ఈ కార్యక్రమం అంతా సక్సెస్ అయింది. తర్వాత మన కళ్యాణ్ అయితేనేమి, మన డ్రాయింగ్ మేడం గారు అయితేనేమి అందరూ కూడా వాళ్ళ పాత్ర సమగ్రంగా నిర్వహిస్తూనే ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ అయింది. అందరికంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు మీరు చాలా ఓపికగా నుంచి కూర్చొని మా స్పీచ్లు విని సో ఉన్న స్పీచ్ల నుంచి ఏదైనా కొంత సంరక్షణని పొంది మంచి భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకెవరైనా మర్చిపోయింటే ఏమనుకోకండి. ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరున మన పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరొక్కసారి అందరికీ మనందరి తరఫున మనమే మంచి ఉత్సాహపరచుకుంటూ గట్టిగా కార్స్ కొట్టాలి. ప్రతి ఒక్కరు కార్స్ కొడుతూనే అర్థం ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు కార్స్ కొట్టాలి. మనందరికి మనం కొట్టుకునే కార్స్ అది మనకి మనల్ని మనం ప్రోత్సహించుకునేట్లా కార్స్ కొట్టలేరా? సైకిల్ కూర్చున్నా లేదు క్లాప్స్ అంతే లోపు అసలు ఎట్లా ఇంకెప్పుడు కదా క్లాప్స్ మీరు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా మేనేజ్ చేసినందుకు